ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। हेस्कॉमकडून अन्यायी वसुली विरोधात सदलग्यात आंदोलन। राज्य सरकारच्या 5 गॅरंटी योजना जनतेला देऊन काँग्रेस सरकार हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे। शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा देत आहे असे खोटे सांगून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करत आहे। शेतकऱ्यांना अखंड आणि मोफत वीज पुरवठा नाही केल्यास सीमा भागात उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा विद्यमान सरकारला कर्नाटक राज्य रयत संघ व हसिरू सेनेचे राज्याध्यक्ष गणेश इळीगार यांनी इशारा दिला। कर्नाटक राज्य रयत संघ व हसिरू सेनेच्या वतीनं आज सदलगा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन केलं। कर्नाटक राज्य रयत संघ व हसिरू सेनेने 2018च्या दरम्यान ज्यांना अक्रम सक्रम योजनेतून वीज जोडणी दिली, आर नंबर दिला त्या सर्व शेतकऱ्यांना हेस्कॉमकडून अनामत आणि जोडणी खर्चापोटी ठरलेली रक्कम जमा करण्यात यावी, तसेच न केल्यास संबंधितांची वीज जोडणी तोडण्यात येईल अशी सूचना देण्यात आली। हे अन्यायकारक असून सरकारने ही वसुली थांबवावी यासाठी आज छत्रपती शिवाजी चौकात आंदोलन छेडलं। विविध मागण्यांसह आणि त्या सूचनेची प्रातिनिधिक स्वरूपात होळी करण्यात आली। गणेश इळीगार म्हणाले, अक्रम सक्रम योजनेतून दिलेल्या वीज जोडणीची वेगळी सक्तीची वसुली थांबवून हेस्कॉमकडून विनाशुल्क ट्रान्सफॉर्मर बसवावे, याचे पैसे शेतकऱ्यांकडून वसूल करू नयेत, शेतीपंपासाठी अखंडित वीज पुरवठा करावा अशा प्रकारची मागणी केली। नवीन वीज जोडणीसाठी वरिष्ठ अधिकारी लाईनमनकडून लाच मागितली जाते, ती थांबवावी, सर्व सुविधा पूर्वीप्रमाणेच मोफत द्याव्यात, घराघरात स्मार्ट मीटर बसू नयेत अशा प्रकारच्या मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं। तरीखान आज्जा यांनीही शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला। सदलगा हेस्कॉमचे अधिकारी तथा सहाय्यक कर्मचारी अभियंता BV पुजारी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन त्याचे निवेदन स्वीकारलं। ते वरिष्ठांच्या पर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा असं कळवेन असं आश्वासन दिलं। यावेळी महिला राज्याध्यक्षा सरोजिनी आरके, पंकज तिपण्णावर, तात्यासाहेब बसवण्णावर, रमेश पाटील, रमेश मालगावे, गुरुनाथ हेगडे, संतोष लोहार, बंटी पाटील, संजय पाटील, अभय पाटील, महावीर लडके, रेश्मा चिनगुड्डी, पोपट पाटील, चिदानंद मुतनाळे सह चिकोडी, रायबाग, कागवाड, मुधोळ, गोकाक, निपाणी तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते। महानकरी न्यूजसाठी तात्यासाहेब कदम, सदलगा। ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಾಗ ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟಿಸಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು। ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಾಕ ಇನ್ನೇನಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈರ್ ಗುರಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತು ನಾವು ಕೇವೇನವರ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಹೆಮ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಾತ್ ಹೇಳ್ರ ಪಂಕಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿ ಬಾತ್ ಪೋಚ್ರಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಏನಾದ್ರ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಲಗಾದಾಗ 1 KV 1 ಭಾಗ, 2ನೇದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ನಂತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಾವರಿ ಇರೋರು 36 ಇಲಾಖೆಯವರ ಮೌಲ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ। ಸದಲಗಾ ರೈತರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಾಡಪತ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಪ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಟರ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಟೈರ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಜಲಕುಂಭ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಳಗ ದನಗೋಲ್ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಏನಾದ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್। ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇವತ್ತ ಸದಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು KV ಸಂಬಂಧ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುದಿಂದ 10,000 ರೈತರಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ರೈತ ಸಂಘದವ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದಹನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ। ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ। ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಹಸಿರು ಸೇನೆಗೆ, ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 95,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೆಗೆದು 50 ರೂಪೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 6 ನಂಬರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 2018ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಸದಲ್ಗ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲೇ 2600 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 6 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ವೈಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. 2600 ಜನ ಏನು ಅವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, 255 ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈಗೇನೈತಿ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಕುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ವೈರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ TC ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 6 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು MD ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾ ಏನಾರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ LT ಕಂಬ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವೈಸಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರ ವೈರ್ಗಳಿದಾವೆ, ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಪರ್ HP 1660 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್.